जिंदाबाद। अब मुंडा की क्या जाए ये जो क्या तू राजा बनेंगे कि ना राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। बहुत ही सत्कारयोग पिंड पनवा दे मेरे बुजुर्गों, नौजवान वीरों, मेरी माताओं, भैनों, प्यारे बच्चों, सब तो पहला फतेह अर्ज करता है वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग इस इलाके की नुमाइंदगी करते मेरे वड्डे भरा श्री विजेंद्र सिंगला साहब, साबका मंत्री पंजाब। बहुत ही सत्कारयोग मेरे वड्डे भरा फतेहगढ़ साहब तो 2 बारी के MLA सरदार गुरजीत सिंह नागरा साहिब। बहुत ही सत्कारयोग कांग्रेस कमेटी के जनरल सकत्तर संदीप संधू साहिब। बहुत ही सत्कारयोग छोटा भरा इस बारी पटियाले तो चोन लड़े ब्रह्मेंद्रा जी के सपुत्र मोहित महिंद्रा जी। सत्कारयोग साडे ढींडसा साहिब और सारे ही कांग्रेस पार्टी के दीपक जी हरी, तमाम साथीगण और थोड़ा अपना भरा चेयरमैन वरिंदर जी जोड़ा कि बहुत तगड़ा ते जुझारू व्यक्ति है साडे इस ब्लॉक का। और पिछे जे जिन्होंने दबाने की कोशिश की गई सरकार वालों, लेकिन बेखौफ तरीके नाल किस आदे थले ना आते हुए चढ़ती कला च रहने वाला व्यक्ति जिन्हें बेशक 2-4 दिन पुत्र नूं जेल भी जाना पिया, लेकिन बंदा डोलिया नहीं। सो इहो जे लोग मैं समझदा कि जिउंदी जमीर वाले लोग होंगे हैं, जिउंदी जमीर वाले जेडे लोग कायर होंगे हैं, डरते होंगे हैं, उन्हां दीयां जमीरां मरियां होंदियां। सो कोई गल नहीं, ये समा आउंदा जांदा रहिंदा, सरकारां आउंदियां जांदियां रहिंदियां, इत्थे कोई स्थिर नहीं है। बड़े बड़े लोग चले गए, औरंगजेब बादशाह वर्गे चले गए और इन्हां दा समा भी पूरा हो जाना। सो आ जाएगा, अपनी बारी आ जानी दोबारा। पर मैनू अफसोस है यार थोड़े लोगों का, पनवा साहब, मैनू अफसोस है कि तुसी इस चंगे इंसान नूं हराता, जिस व्यक्ति ने आ सारे काम पार्क, जिम, शेड, सड़कां, हस्पताल, स्टेडियम, रेल गड्डियां जो लेके आया, उस बंदा नूं तुसी लोगों ने हरा दिता। मैं ये सोच रहा सी जो इस तो पहला कि जिस तरह सिंगला साहब काम कराउंदे, शायद ही कोई साढ़े 117 MLA चो इन्ने काम करा सकिया होया अपने इलाके च। और जे ये बंदा हार गया तो मैनू ये समझ नहीं आती कि आने वाले समय किहड़े बंदे नूं लोग जिताउणा चाहते। पर संगरूर वालिओ, तुसी बंदे तो बहुत चंगे हो। संगरूर वाले भोले लोग है, गल्लां छेती आ जाते, इनकलाबी भी बड़े। माड़ा मोटा जे पुछ पड़ताल कर ली होंदी तो शायद अज सानू ये दिन देखने ना पैंदे जो अज दे पंजाब दे हालात हैं। मैनू पता है थोनू सपने विखाए गए, थोनू बदलाव का सपना दिखाया गया कि नवा पंजाब, असी नवे पंजाब की सिरजना करांगे, असी नवा पंजाब बनावांगे। नवे पंजाब च की होगा? हर व्यक्ति के घरे नौकरी होएगी, हर व्यक्ति खुशहाल होएगा, वातावरण सुधरेगा। लेकिन होया कुछ होर। मेरी मां के सपने सन साडा मुंडा ते कुड़ियां पनवा चो बस ते चढ़िया करनियां झोला लैके सरकारी नौकरी जाया करनियां जदों भगवंत मान आ गया। मेरिया मावां ते मेरे बुजुर्गों का सपना सी 35,000 की नौकरी ते जाया करनगे, फिर मैं आपके मुंडे की जन लेके जाऊंगी, कुड़ी भी वधिया मिलूगी जो मुंडा नौकरी लग्या। फिर
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਦਾ 1000 ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਪਲੀਨ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਨਾਲੇ ਪੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਪਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 40,000 ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਬੀਬੀ ਭਰਾਜ ਤੇ 30,000 ਤੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਪਾਤੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਬੀਬੀ ਭਰਾਜ ਦਾ ਬਟਨ ਦਾ 30,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ? ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਸਾਡਾ ਪਾਟਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਦੇਖ ਲਾ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਆਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਟਾਤੇ ਸੀ ਰੇਟ, 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ 200 ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ 300 ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਫੇਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਕੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਜੇ 300 ਤੋਂ 1 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰੂ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੇ ਆਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਸਿੱਟਿਆ ਆਇਆ ਕਰੀ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾ ਦੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਗੇਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਊਗਾ ਵੀ ਮਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਿੰਦੇ, ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੇਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਮਾ। ਭਾਈ 100 ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਉਹਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਫਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਜਨਾਨੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਮਗਰ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਲ ਕੁਲਜੀਤ ਕੁਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੰਕਦਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੂਣੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ 1000 ਦੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਬੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਦੀ,
ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਭਗਵੰਤ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਸਸਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰੇ ਵੱਧ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ। ਲੈ ਬਈ ਗੱਲ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਊਆ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆ ਕਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿੱਗਦੇ ਢਕਾਉਂਦੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਿੱਲੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਬਾਈ, ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੱਧ ਨਾ ਪੀ ਲਿਓ, ਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ, ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ दारू पी के। है सो जिगर खराब हो जाऊगा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ दारू ਪੀਊਗਾ ਤੜਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੂ, ਅਗਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਟੁੱਟਦੇ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਰੋਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦਵਾਈ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੀਪਾ ਭਰਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਿੰਗਲਾ ਠੋਕਿਆ ਇਵੇਂ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦੇ। ਆ ਦੇਖ ਤਾੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਡਿੰਗੀ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ, ਐਂ ਹੀ ਖੜਦਾ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪਲੂਸ ਕੇ ਅੱਧਾ ਗੰਜਾ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੂਗਾ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਅੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋ ਬਾਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਿਆਂਦੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਪਨਵਾ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਹਮ ਬੈਂਚ ਬੁੰਚ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਰਾ ਜਾ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾ ਗਈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਚ ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ 24,000 ਰੁਪਏ। ਬਈ 24,000 ਦੇ ਤਾਂ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, 24,000 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ, MLA ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਟੂਟੀ ਮਰੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਸਬਕ ਦਿਓ ਸਿਖਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਪਲੂਸੀ ਜਾਓ, ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 400 ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
फिर सरकार जे मुंडा गोलियां खान लग पे ना नशा ते बेबे उन्होंने लुकाउण लग पैंदी है। सब तो पहले दिन ही मां नूं पता लग जाता है मेरा मुंडा सीधा नहीं तुर के आया, टेढ़ा जा तुरदा है, कुछ खादा है। फिर प्यो नूं पता लगता है, पर प्यो ते मां शर्म दे मारे लुकाउंदे 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 मुंडा मरवा लेंदे, क्योंकि जो 2 साल उन्होंने नशा करते हो जान फिर वो खून च वड़ जाता है, फिर वो निकलता नहीं, वो मरदा ही है। तो जे पहले दिन फड़िया हो रिश्तेदारों सद्या हो, पिंड वाले सद्या हो, 2 कंन ते मारियां हो, भावें जे थाने फड़ाउणा पवे तां थाने फड़ा दिओ, फिर वो हट जाता है। आपां शर्म दे विच नुकसान करा देंगे ते मरे तो बाद भी तो पता लगता ही है भी फलाने का मुंडा नशे नाल मर गया। इदू चंगा पहला ही कोठे ते चढ़ के रौला पाओ, ते इदू चंगा पहले ही आपका इलाज कर लो। जे हुण कंन मरोड़ता तो सरकार दे कंन हो जाणगे भी जनता बड़ी सियाणी है, जे असीं कुछ कीता ना तो साडा पलटा मार देणगे। सिद्धू मूसेवाले नाल की होया, पूरी मां 28 सालां दे नूं गुੱਤ गुंद के ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ साहब ने पूरे गनमैन वापस ले ले। 1 महीना पहला उन्होंने मारन आए सी, दिल्लीओं बंदा शाहरुख खान उहदा नाम सी, वो मुड़ गया वापस। वो कहता उन्होंने फड़ लिया दिल्ली पुलिस ने, वो कहता मैं मुड़ गया। वो कहते मुड़िया क्यों, कहता मैं देखा भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿੱਦੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾਤਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। 80-82 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 62 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਬੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਮਰੇ ਸੀ ਬੰਦੇ 3। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ 12 ਨਹੀਂ ਵਜੇ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਜੂ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਮੇ ਮੰਡੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲਓ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇਊਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਲਓ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮ ਦਿਓ, ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਓਏ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਓ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੋ ਤੇ ਕਹੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੰਦੂਖਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੁਫਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਖਾਂ ਲਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ 84 ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਠਾਠਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸਲਾ ਫੜਾ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਭੁਲੱਕੜੋ। 1 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, 1.25 ਸਾਲ। 1000 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, 1000 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ। ਮੈਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਲੜਦਾ। ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤਗੜੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ MP ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ 2 ਵਾਰੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਗਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।